For instance, suppose we have a function f of xy equals to x square minus y square, hyperbolate. This is the equation of hyperbolate. Now the x varies from -5 to +5. Also y varies from -5 to +5. Now if the question is like obtain the graph of this hyperbolate in a cubic box, in a cubic box, that means we need to use to get this 3D graph, plot 3D. Then at first we have to define our function in terms of variables, that is here x square minus y square. Then we need to specify all the variables along with its ranges, corresponding ranges. Suppose here there are two variables. The first one is x and the second one is y. So suppose that x varies from -5 to +5. Similarly, the y varies from -5 to +5. Now if we enter or run this, then we'll get this result. But this will not be our required answer, because the question was we need to plot in a cubic box. Cubic box, that means box will be in cubic form, as like as a dice. আমরা যে ডাইস খেলি, লুডো খেলি, লুডোটা একটা কিউবিক, বিকজ এর লেন্থ, বেজ, হাইট সব কিন্তু সমান, কিউবিক, ঘনক। বাট এই যে বক্স, দেয়ার উই হ্যাভ আ বক্স, ইজ ইট কিউবিক? এটা কি দেখতে কিউবিকের মতো? না স্যার। আমার কোশ্চেনটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। এখানে হাইট, বেস, লেন্থ এগুলো কি সমান দেখাচ্ছে? দেখাচ্ছে না। কেন বলতে পারবো? প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে কেন সমান দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে যে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যে ডিফল্ট বক্স রেশিও আছে, যে এক্স এর দৈর্ঘ্য, এক্স অ্যাক্সিসের দৈর্ঘ্য 1 ইউনিট যদি এতটুকু হয়, ওয়াই অ্যাক্সিসের দৈর্ঘ্য 1 ইউনিট ঠিক এতটুকুই লেন্থ, বাট জেড অ্যাক্সিসের দিকে সেটা 40% হয়ে যায়। সাপোজ দিস, জেড অ্যাক্সিসের দিকে তখন এই দৈর্ঘ্যটুকু 1 ইউনিট হিসাবে ধরে নেবে। এটা হচ্ছে ডিফল্ট সেট করা। এভাবে আমাদের ফিগারগুলো ড্র হয়। তাহলে এটা কিউবিক আসবে না, কারণ জেড অ্যাক্সিস দিকে তো সমান হচ্ছে না। সো কিউবিক আনার জন্য আমাদের সব দিকে রেশিও বা লেন্থ ইউনিফর্ম হতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই বক্স রেশিওস কি লিখতে হবে? 1 1 1 সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে অর অনলি 1 যদি দিয়ে এন্টার করি বা রান করি, তখন আমাদের যে শেপটা আসবে, দেখো এটা যে বক্সের ভেতরে আসবে, হাইট, বেস, লেন্থ সব সমান আসছে। দেখো তো। জি স্যার। Now the figure has been drawn in a cubic box, inside a cubic box. Okay,
তাহলে যদি বলে inside a cubic box, that means you have to specify directly the box ratios should be 1 1 1. Okay. Yes. Okay, then next. Suppose we have another function f of xy equals to absolute value of sin x into sin y when x varies from minus 2 pi to positive 2 pi and also minus 2 pi to positive 2 pi, the ranges for y. Now, suppose we need to draw the figure of this two-dimensional two variables function. Okay, so function is here absolute value, remember it, absolute value sin x into sin y, and the both x and y varies from minus 2 pi to positive 2 pi. Okay, let's move. Plot, obviously 3D, then not parametric, it's only plot 3D, then third bracket close. At first we need to define the function. Here the function is absolute value, so to define the absolute function, we know that in Mathematica we have to write f's. Do you remember? Yes, sir. F's, then obviously third bracket, and inside the f's we need to write down everything in this function, that is sin x and sin y. And also we know that every trigonometric function should be started with a capital letter, so sin, then obviously third bracket x into sin third bracket y. This is our function absolute of sin x sin y. Is it okay? Yes, sir. Okay, then move on. Now we need to define the variables, all the variables along the corresponding domains or ranges. Here x has the value from minus 2 pi to positive pi, and also y varies from minus 2 pi to positive 2 pi. Now if we run this, we'll get this figure. Okay, we'll get this figure. This will be the figure or graph of our function f sin x sin y. But here if we observe the graph, in the x-axis ticks means here this is the 5 minus 5, this is positive 0, sorry 0, this is positive 5. These are ticks, মানে যে নাম্বারগুলো স্কেল লেখা থাকবে স্কেল আকারে, that known as ticks, T-I-C-K-S, ticks. Okay, now but here x varies from minus 2 pi to positive 2 pi. এখন আমরা এখানে pi has the value 3 point something, so minus 6 point something, so that's why it will be this ending value will be minus 6 point something, as it's here minus 5, so it will be minus 6 point something. And also this corner since it's 5, so it will be 6 point something. Now if we want to take this x, both x's in terms of pi,
আমরা এখানে পাই লিখতে চাচ্ছি, সাপোজ এখানে আমরা লিখতে চাচ্ছি 6 পাই, সরি 2 পাই। If we want to take this 2 pi, suppose this pi, this 0, this minus 2 pi, minus pi, and this minus 2 pi, suppose এভাবে আমরা টিক দিতে যাচ্ছি, তাহলে কিভাবে দেব? অর্থাৎ ম্যাথমেটিকা কিন্তু নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে টিক্স অটোমেটিকলি, বাট আমরা যদি চাই যে না নাম্বার দিয়ে না পাই দিয়েই দেখাতে চাচ্ছি, তাহলে আমরা নিজে ইনপুট দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ইনপুট দিতে পারি? In this case, we need to use ticks command to specify the scaling গুলো স্পেসিফাই করার জন্য টিক্স লিখতে হবে, এন্ড অবভিয়াসলি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যায়। তাই আমাদের এখানে অ্যাক্সেস কয়টা? 3টা। সো প্রথমে ফার্স্ট এক্স অ্যাক্সিস এর জন্য যদি টিক্স দিতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে টিক্স গুলো দিতে হবে। এক্স অ্যাক্সিস এর শুরু দেখো, লোয়ার ভ্যালু কত? -2 মাইনাস, তাহলে এখানে যদি আমরা লিখি -2 পাই, কমা, দেন পাই, কমা 0, কমা, সরি মাইনাস, মানে আমাদের উইশ, যদি আমরা 4টা দেখাতে চাই তাহলে 4টা, যদি 2টা দেখাতে চাই 2টা, 0 পাই 2 পাই, এই this portion for the x axis. Now similarly the second portion will be putted along the y axis বরাবর এটা হবে। then থার্ডটা দিয়ে আবার কমা দিয়ে আবার এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যা দেব তাই, বাট ইন দা জেড অ্যাক্সিস দেয়ার উইল বি নো পাই। জেড অ্যাক্সিস এর দিকে কি পাই আছে? নো স্যার। ওকে, নেই। দেন দেখো হাইয়েস্ট ভ্যালু উইল বি 1। হাইয়েস্ট ভ্যালু কত? হাইয়েস্ট ভ্যালু কত? 1। কিভাবে? বিকজ উই নো দ্যাট sin trigonometry function has the highest value 1, so its highest value will be 1, its highest value will be 1, so the maximum product will be 1, so that's why highest would be 1, so 1 highest, lowest 0, 1। এখন তুমি যদি মাঝখানে আরো দেখাতে চাও যে না 0.01, 0.02, 0.33, তোমার উইশ, যদি আরো দেখাতে চাও, যেমন এখানে দেওয়া আছে ইন দা ডিফল্টেড ফিগার, এই যে ডিফল্টেড যে ফিগার, এখানে কয়টা স্কেলিং করা আছে, কয়টা টিক্স দেওয়া আছে? 0 দেওয়া আছে, 0.5 দেওয়া আছে এবং 1 দেওয়া আছে। কয়টা দেওয়া আছে? 3টা। জেড অ্যাক্সিস বরাবর কয়টা দেওয়া আছে? হ্যালো, 3টা। এখন তুমি যদি 3টা না চেয়ে 2টা চাও, 3টা না চেয়ে 2টা চাও, 2টা না চেয়ে যদি 5টা চাও, তাহলে তুমি অ্যাজ উইশ, তোমার যেটা ইচ্ছা সেটা তুমি এখানে ডিফাইন করবা। সাপোজ আমি যদি 2টা চাই তাহলে 2টা এভাবে লিখবো। আচ্ছা, পরে আবার চেঞ্জ করব, তোমরা যেটা বলবা, দেখি রান করি কি আসে। এই যে দেখো চলে আসছে। এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এর লেভেল, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর লেভেল, এই যে জেড অ্যাক্সিস এর লেভেল আসছে। এখন তুমি যদি নাম দিতে চাও, সাপোজ প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম এক্স লেভেল যদি দিতে চাও, কি যেন দিতে হয়? Axis level. অ্যাক্সেস লেভেল। তারপরে কি বলো? এবারে তোমরা বলো, আমি লিখবো। বলো অ্যাক্সেস লেভেলের পর কি? হ্যালো,
Sir, second bracket was it or আমরা যেটা ইনপুট করতে চাই অ্যাক্সেস লেভেল যদি অন্য শুধু কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তার আগে কিছু লিখতে হবে? স্যার না, তোমার কথা অনেক ভাঙা ভাঙা আসতেছে। রাইট অ্যারো দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট, রাইট অ্যারো দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট, দেন প্রত্যেকটা লেভেলের জন্য আমাদের ডাবল কোটেশন ইউজ করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, সাপোজ এক্স অ্যাক্সিস, দ্য লেভেল উইল বি এক্স, y axis will be labeled by y, then z axis will be labeled by z, suppose. Now if we run this, then we will get all the ticks with the level also. Let's see. এই যে এখানে দেখো x axis, এই যে x axis এর লেভেল, y axis এর লেভেল, z axis এর লেভেল। নাও তুমি যদি z axis এর লেভেল আরো বাড়াইতে চাও তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারো 0.5, যদি আরো নিতে চাও সাপোজ 0.25 করে যদি বাড়িয়ে দাও, 0.25, 0.5, 0.75, তাহলে দেখো এবার জেড অ্যাক্সিসের স্কেলিংটা আমরা যেটা দিয়েছিলাম, দেখো আমরা যেটা জেড অ্যাক্সিসের স্কেলিং দিয়েছি সেটাই আসছে। জেড অ্যাক্সিস স্কেলিং 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1। ওকে, সো আমরা যদি এভাবে লেভেল দিতে চাই তাহলে এভাবে দেব। এবার যদি টাইটেল দিতে চাও, গ্রাফটার যদি টাইটেল দিতে চাই কি লিখবো? স্যার -1 থেকে দিলে -1 থেকে দিলে তো -1 তো থাকবে না। কোনটা দিতে চাচ্ছ -1 থেকে? জেড এক্সিস। আচ্ছা -1 লেখো, দেখি কি হয়। -1 সাপোজ, -1 আসে নাই কারণ ফিগার -1 এ নেই। ফিগারের পোরশনটা আছে। হ্যালো, স্যার অ্যাবসলিউট ভ্যালু, স্যার অ্যাবসলিউট ভ্যালু থাকার কারণে -1 তো নেই, জি স্যার অ্যাবসলিউট ভ্যালু। সব পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য এটা ফিগারে আসতেছে। ওকে, দেন আমরা যদি টাইটেল দিতে চাই, টাইটেল কিভাবে দিতে চাই? ফিগারের কমা টাইটেল যদি দিতে চাই, প্লট নাম কি বলো? প্লট লেভেল, প্লট লেভেল। আমরা যদি এটা একটা টাইটেল দিতে চাই তাহলে লিখতে হবে প্লট লেভেল। নাম দাও একটা কিছু। প্লট লেভেল ভুল হয়েছে, শুড বি ক্যাপিটাল এল, তাও ভুল হয়েছে। কোথায় ভুল হয়েছে বলো তো? PLOT, L should be small. প্লট লেভেল, হ্যাঁ, প্লট লেভেল, দেন থার্ড ব্র্যাকেট। এখানে তুমি ডাবল কোটেশনের ভেতরে যদি কিছু লিখো তাহলে সেটাই আশা করি আসবে। যেমন যদি লিখি গ্রাফস বা গ্রাফ, দেখি কি হয়। ওই যে উপরে লেভেলটা চলে আসবে। পাইছো ফিগার? এটা পাইছো? জি স্যার। সো দেখো আমরা অনেক কিছু এখানে নিয়ে আসছি, টাইটেল, অ্যাক্সেস লেভেল, টিক্স। দেন এখন আমরা যদি এখানে এই যে বক্স যদি উঠিয়ে দিতে চাই, মনে আছে যে ফিগারটা যে বক্সের ভেতরে আসছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমুভ দিস বক্স দেন হোয়াট উইল বি দ্য কমান্ড কি হবে? বক্স সেলস রাইট অ্যারো তারপর ফলস। ইয়েস, বক্স
রাইট অ্যারো ফলস। অ্যাক্সেস যদি উঠিয়ে দিতে চাই তাহলেও অনুরূপভাবে আমরা ওভাবে নিতে পারি। ওকে, ঠিক আছে। Yes. আচ্ছা, তাহলে এই যেগুলো আগে দেখছি সেগুলো এখানে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে। নাও এবার আমরা যেটা দেখব, মনে করো প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছিলাম দুইটা, ইফ উই হ্যাভ two functions with the same domain যদি হয়। হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. If we have two functions জি স্যার with the same domain, then if we want to figure out these both graphs on the same axis এর ভিতরে যদি ড্র করতে চাই, তাহলে আমরা যে প্লট 3D এর ভিতরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে দিয়ে দিলে হয়ে যেত, মনে আছে? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে আমরা দেখব যে যদি ভিন্ন হয়, ডোমেইনটা যদি ডিফারেন্ট হয় ফর বোথ ফাংশনস অর অল ফাংশনস এর জন্য যদি ফিগারগুলো ডোমেইন ভিন্ন হয়, তাহলে কিভাবে আমরা করতে পারি। সাপোজ আমাদের দুইটা ফাংশন দেয়া আছে, z equals to x square plus y square parabolate. Okay, this is the parabolate equation, and y plus z equals to suppose a constant 12. We have two functions. দেখো দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে, am I right? Hello, Yes, sir. এখন Yes, sir. এই দুইটা ফাংশন Yes, ড্র করতে চাচ্ছি উইথ দ্য হেল্প অফ শো ইউজ করে, শো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। যদি ডোমেইন একই হয় তাহলেও শো ইউজ করা যেতে পারে, ডোমেইন ভিন্ন হলে অবভিয়াসলি শো ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো অপশন নেই। যদি ডোমেইন ভিন্ন হয় তাহলে একমাত্র শো দিয়ে করা যাবে, আর ডোমেইন সেম হলেও শো দিয়ে করা যাবে। আচ্ছা, আমরা প্রথমে সেম দেখে তারপর ভিন্ন দেখি। আচ্ছা, মনে রেখি ফাংশনগুলো z equals to x square plus y square and y plus z equals to 12, এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। ওকে, নাও আমাদের এগুলো এখন লিখতে হবে। আচ্ছা, আমাদের শো দিয়ে লিখবো। সো আমরা প্রথমে প্রথম যে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে লিখতে হবে। প্রথম যে ফাংশনটা দেওয়া আছে z equals to, ওইটা প্রথমে লিখি plot 3D. Okay, then first function was x square plus y square. স্যার মাইনাস Minus? No. Plus. Minus is hyperbolate. It is parabolate. আচ্ছা, মাইনাস দিলেও হবে, সমস্যা নেই। এই যে এটা ছিল মাইনাস, হাইপ্যারাবোলায় 3 ডাইমেনশনাল হাইপ্যারাবোলেট, আর প্যারাবোলা ইন 3 ডাইমেনশনাল প্যারাবোলেট। ওকে, here we have two variables x and y. Suppose x varies from -5 to +5, and also y varies from -5 to +5. Now suppose if we run this command, then we'll get the plot of the parabolate x square plus y square under this domain. But আমরা কিন্তু একাধিক যাচ্ছি, তাহলে এটা শো উইথ দ্য হেল্প অফ শো কমান্ড, তাহলে এটার নাম দিলাম g1, একটা নাম দিলাম, অন্য যে কোনো কিছু নাম দিয়ে দিতে পারে, শুধু g1ই যে দিতে হবে ইটস নট ম্যান্ডেটরি, আমরা অন্য কিছু দিতে পারি। এখানে যদি তুমি সিম্পল কে লেখো, কে তাহলেও হবে, বাট রিমেম্বার এইটাই আবার হু পরে লিখতে হবে। এবার এখানে সেমিকোলন দিলে এটা শো করবে না ফিগারটা রান করলে। দেন
সেকেন্ডটা এবার দিলাম টি 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 প্লট 3D থার্ড ব্র্যাকেট দেখো সেকেন্ড ইকুয়েশন the second equation was y plus z equals to 12 am I right y plus z equals to 12 hello but আমরা Yes, sir. এখানে এখানে যে লিখতেছি দেখো পূর্বেরটা কি ছিল পূর্বের ইকুয়েশনটা কি ছিল z equals to x square plus y square ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x and y z হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো z কে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ধরে এটাকেও করতে হবে তো সো হোয়াট উইল বি দ্য z will be 12 minus y so this will be the expression in terms of the independent variables x and y so here we must write 12 minus y okay have you understood hello z equals to that's why z equals to 12 minus y the previous one was z equals to x square plus y square so we have written only x square plus y square now that means we need to write the functions expression in terms of the decision variables or independent variable এর মাধ্যমে ফাংশন গুলোকে রাইট করতে হবে remember in 3-dimensional case z is the dependent variable in 2-dimensional case y is the dependent variable so that's why we have to rewrite that all the expressions z equals to something of x and y to get the 3-dimensional plot 3-dimensional plot পাওয়ার জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে z হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো দ্যাটস ওয়াই যে ইকুয়েশনটাই থাকবে সেটাকে z equals to something of x and y এর মাধ্যমে আনতে হবে যদি দেয়া থাকে directly that will be better for us কিন্তু যদি না দেয়া থাকে then we need to convert z equals to something of x and y okay now suppose এটাও আমাদের ডোমেইনটা সাপোজ সেম ধরে নিলাম then show থার্ড ব্র্যাকেট ওকে তারপরে কিভাবে লিখতে পারি দেখো তো মনে আছে কিনা হ্যালো হ্যালো জি স্যার এই যে নাম যা দিছি হুবহুব তাই লিখতে হবে এটা যদি লিখো দেন রান করি তাহলে আমরা দেখো এই দুইটা ফিগার একসাথে পাবো কিন্তু এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সো আমরা এটাকে আর একটু সুন্দর করতে পারি কিভাবে সুন্দর করতে পারি যে বক্স রেশিও আমরা যদি বক্স রেশিও ইউজ করি শো এর ভেতরে যে শো এর ভেতরে বক্স প্লট রেঞ্জ বক্স রেশিওস এগুলো ইউজ করে এটাকে আরো সুন্দর করতে পারি কি রকম ভাবে তোমরা এখানে বক্স রেশিওস প্রথমে লিখি বক্স রেশিওস সাপোজ 1 দেখো বক্স রেশিও 1 দিয়ে রান করো দেখো একটু সুন্দর আসছে মানে প্যারাবোলেটটা বড় হইছে এই যে দেখো হইছে হ্যাঁ হ্যালো দেখো জেড রেঞ্জ জেড অ্যাক্সিস এর দিকে রেঞ্জটা অনেক বড় কত পর্যন্ত দেখাইছে 50 পর্যন্ত 0 থেকে এই যে 0 20 40 তাহলে 50 আমরা যদি আরেকটু ছোট করে নেই তাহলে আরো সুন্দর ফিগার আসবে বেশি বড় হয়ে গেছে দেখে ন্যারো দেখাচ্ছে তাহলে প্লট রেঞ্জ কতটুকু দেখাবে প্লট রেঞ্জ আমরা চাচ্ছি আরেকটু ছোট করে দেখাতে ছোট রেঞ্জের নিয়ে সাপোজ 0 to 20 দেখো এইবার আরো অনেক সুন্দর হয়ে গেছে ফিগারটা যে প্যারাবোলেট সেটা আরো সঠিকভাবে আসছে বা বোঝা যাচ্ছে এটা প্যারাবোলেট দেখো জেড অ্যাক্সিস এর হাইটটা দেখো জেড অ্যাক্সিস এর হাইট কত দেওয়া আছে 0 to 22 সো প্লট রেঞ্জ 0 to 22 এইভাবে আমরা প্লট রেঞ্জটা দিতে পারি ওকে এখন আমরা বিভিন্ন ভিউ থেকে এটা দেখতে পারি যে মনে করো ডিফল্ট ভিউ কোনটা মানে যদি একবার রান করো
সেটা এটা আসছে ডিফল্ট ভিউ, মানে কোনো চেঞ্জ করতেছি না কার্সর দিয়ে, যা আসছে এটাই। সো এটা হচ্ছে ডিফল্ট ভিউ। এখন আমরা এটা অন্য ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখতে পারি। তাহলে ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখার জন্য কি যেন ইউজ করতে হয়? হোয়াট মে উই ইউজ? সামনে থেকে দেখতে চাচ্ছি, তাহলে কিভাবে দেখা যেতে পারে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। যদি আমি সামনে থেকে দেখতে চাই তাহলে এটা কি কি ইউজ করতে হবে? কমান্ডটা লাস্ট ক্লাসে আমরা ইউজ করেছিলাম, ভিউ পয়েন্ট। ভিউ পয়েন্ট, ভিউ পয়েন্ট, আমি লিখলাম ফ্রন্ট। ফ্রন্ট থেকে সামনে থেকে দেখব এটা ফিগারটা কেমন হয়। তাহলে এখানে সামনে থেকে দেখলে এরকম ফিগারটা আসবে, দেখাবে। তুমি সামনে এই ফিগারটা সামনে থেকে এভাবে দেখতে পাবে। তো এটা, তারপরে তুমি যদি টাইটেল দিতে চাও প্লট লেভেল, প্লট লেভেল, লিখলাম ফ্রন্ট ভিউ। ওই যে উপরে চলে আসছে ফ্রন্ট ভিউ। ওকে, এবার তুমি যদি না ফ্রন্ট না থেকে যদি তুমি যদি দাও পেছন থেকে বা লেফট থেকে, লেফট বা টপ থেকে, তাহলে টপ যদি দাও টপ, আর এখানে দিলাম টপ ভিউ, উপরে থেকে তুমি দেখবা টপ। দেখো উপরে থেকে এই যেরকম মনে হবে, প্রথমে একটা যে গর্তের মতো মনে হবে, প্যারাবোলাইটের যে হোল, সেটা বুঝতে পারছো? এই যেরকম মনে হবে উপর থেকে। এই যে উপর, এটা ছিল অরিজিনাল, এখন এটা উপর থেকে তুমি যদি তাকাও ছাদে থেকে, তাহলে এই যে এইভাবে হয়, এইরকম হবে। সো বিভিন্ন ভিউ থেকে তুমি, যেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছি সেভাবে তুমি আনতে পারো, অথবা কার্সর দিয়ে, এই যে আমরা কার্সরটা এই গ্রাফের উপরে রাইট ক্লিক করে তারপরে আমি মুভ করে আমি আমার সুবিধাজনক পজিশন, যে উল্টো করে যদি দেখতে চাও যে উল্টো করেও দেখতে পারবা, যেভাবে তুমি দেখতে চাও, যেভাবে রাখতে চাও সেভাবেই তুমি এটা রাখতে পারবা, দেখতে পারবা। ওকে, কার কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? হ্যালো, নো স্যার। ওকে, এবার আমরা কিছু থ্রি ডাইমেনশনাল দেখব, এই প্লট দেখব। মনে করো তোমরা কি বইটা থ্রি ডাইমেনশনাল ওই চ্যাপ্টারটা দেখেছো? হ্যাঁ, সামস আউটলাইন সিরিজের? জি স্যার। শিওর? এখানে এগুলো কিন্তু ওখান থেকে আসছে। সাপোজ আমাদের তিনটা ইকুয়েশন এরকম দেওয়া আছে, x ইকুয়ালস টু 4 প্লাস সাইন s ইন্টু cos t, y equals to 4 plus sin s sin t, and z equals to cos s. We have these parametric equations for x, y, z in terms of s and t. That means the parameters are s and t. s and t প্যারামিটারের মাধ্যমে আমাদের এই দেয়া আছে, যেখানে both s and t varies from 0 to 2 pi, suppose 0 থেকে 2 pi এর মধ্যে আছে s এবং t এর ভ্যালুগুলো। তাহলে এখন এটা যদি আমরা করতে চাই প্যারামেট্রিক প্লট, যে এটা অবশ্যই আমাদের প্যারামেট্রিক প্লটে লিখতে হবে, কারণ এখানে
এক্স এবং ওয়াই জেড এর যে এক্সপ্রেশন সেগুলো ইন টার্মস অফ এস এবং টি তে দেওয়া আছে, তাহলে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন আকারে দেওয়া আছে। সো আমাদের এটা প্লট করার জন্য অবভিয়াসলি কি কমান্ড ইউজ করা উচিত বলো? প্যারামেট্রিক 3D plot। প্যারামেট্রিক প্লট 3D, প্যারামেট্রিক প্লট 3D। এখানে এক্সপ্রেশন অনেক বড় হবে, সো এই বড় হওয়ার জন্য আমরা শুরু ছোট করে নিতে পারি। সেটা কি রকম ভাবে? প্রথমে আমরা প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন আলাদা আলাদা করে ডিফাইন করে নিই। সাপোজ এক্স ইকুয়ালস টু এস আন্ডারস্কোর কমা টি আন্ডারস্কোর। এক্স যে এক্সপ্রেশন সেটা আমরা ডিফাইন করে নেব ইন টার্মস অফ এস এন্ড টি, এস এবং টি এর মাধ্যমে। ওকে, এই 4 কি ছিল এক্সপ্রেশন দেখো তো, 4 প্লাস সাইন থার্ড ব্র্যাকেট এস ইনটু কি ছিল জানো? cos t, cos থার্ড ব্র্যাকেট টি। এটা হচ্ছে এক্স এর এক্সপ্রেশন। সো ওয়াই এর এক্সপ্রেশনটাও এইরকম ভাবে নেই, সরি ভুল হয়েছে, হ্যাঁ ওয়াই, এখানে ওয়াই লিখে এখানে লিখলাম সাইন টি, দেন জেড এর এক্সপ্রেশন ছিল মেবি cos s। এবার আমরা প্যারামেট্রিক প্লট 3D, ভুল হয়েছে বানান, কোথায় ভুল হয়েছে দেখো তো, PARA লেখা হয়নি, PARA প্যারামেট্রিক প্লট 3D থার্ড ব্র্যাকেট। এবার ফাংশন গুলো লিখতে হবে বাট ইনসাইড দ্য সেকেন্ড ব্রেসেস এর ভেতরে তুমি ফাংশন গুলো লিখো। x s, t, y s, t, z s, t, দেন রেঞ্জেস। আমরা এবার রেঞ্জ দেব। at first suppose s এর রেঞ্জ দেই s, তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট s 0 to 2 pi। Similarly this will be the value for t। now if we run, দেখো এই ফিগারটা আসবে, যে টিউবের মতো ফিগারটা আসছে। ওকে, হ্যালো জি স্যার। এই টিউবের মতো ফিগার আসছে। তুমি এটাকে আরো অনেক সুন্দর করতে পারো, বা এখানে যদি আমরা এই যে দেই, এখানে যে সারফেসটা ডোরাকাটা বা গ্রিড সহকারে আসছে, আমরা যদি এগুলো উঠিয়ে দিতে চাই, সলিড আনতে চাই, তাহলে কি যেন লিখতে হয়, মেশ ফলস যদি দেই, দেন দ্য গ্রাফ উইল বি স্মুথ। দেখো স্মুথ চলে আসছে, there will be no grid on the সারফেসের উপরে কোনো গ্রিড নেই, স্মুথ। ওকে, হ্যালো, Yes. আচ্ছা এবার যদি আমরা জি স্যার। বক্স রেশিওসটা 1 দিয়ে দেখি কেমন হয়। বক্স রেশিওস সাপোজ 1, দেখি কেমন দেখায় ফিগারটা। এটা দেখো বিশ্রী দেখাচ্ছে, বা এটা ওই যে আমরা যে অনেক সময় চিপস খাই রিং, ওরকম মনে হচ্ছে। যদি সমান নেই, সব দিক দিয়ে ইউনিফর্ম নেই, হাইট বেস বক্স রেশিও যদি 1 নেই,
কিন্তু বক্স রেশিও যখন 1 নেব না, অর্থাৎ ডিফল্ট যখন হবে, তখন দ্যাট উইল বি লুকড so much attractive like as a tube. চাকার ভেতরে যে টিউব থাকে, that will be like similar to this. আচ্ছা, এইখানে যে আন্ডারস্কোর দেওয়া হচ্ছে, যদি আমরা আন্ডারস্কোর না দেই, দেখি কি ইফেক্ট পড়ে। কোনো ইফেক্ট পড়তেছে না, একই আসতেছে। ওকে, সো আন্ডারস্কোর দিলে বা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। ওকে, এখন আমরা যদি এখন এইখানেই মনে করো এখানে দুইটা প্যারামিটার ছিল, এখানে যদি একটা প্যারামিটার যদি থাকে, একটা প্যারামিটার, তাহলে এটা কার্ভ হয়ে যাবে, সারফেস হবে না। দেখো তো আমার কথাটা বোঝা গেছে কিনা। সাপোজ আমি এখানে শুধুমাত্র টি নিলাম, স্যার হ্যাঁ স্যার আমাদের 11টা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে। এই যে এটাই শেষ, এটাই শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এখানে দেওয়া হলো সাপোজ 20 টি, 20 টি, এটা দেওয়া হলো 20। কোন স্যারের ক্লাস? 20 টি। হ্যাঁ, হ্যালো, শরীফুল ইসলাম স্যার। ফিজিক্স, Full sir class. ফিজিক্স। জি স্যার। জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, এই যে হয়ে গেছে প্রায়। কোথায় ভুল আসছে? মেশ ফলস, মেশ ফলসটা উঠিয়ে দাও। প্যারামেট্রিক প্লট, তারপরেও আসতেছে না, কারণ কি? প্যারামেট্রিক প্লট 3D xt yt zt। সেখানে আন্ডারস্কোর দিয়ে দেখি, আন্ডারস্কোর স্কোর স্কোর, এবার আসছে। তাহলে আন্ডারস্কোর দাও কিন্তু এসেনশিয়াল। আন্ডারস্কোর আমাদের দিতে হবে ফাংশন ডিফাইন করার সময়, মনে থাকবে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা Yes, যাচ্ছে? sir. আন্ডারস্কোর ফাংশন ডিফাইন করার সময় আন্ডারস্কোর দিতে হবে, এটা এসেনশিয়াল। তাহলে আমরা সব সময় আন্ডারস্কোর দিয়ে দিব। আচ্ছা, এবার দুইটা যদি একই সাথে Yes, sir. দুইটা গ্রাফ যদি একসাথে নিতে চাই একই প্লটে, এই যে একটা টিউব আর একটা হচ্ছে কার্ভ আসলো, এই দুটা যদি একই সাথে দেখাতে চাই, তাহলে আমরা এটার নাম দিতে পারি G1 equals to দেন এটার নাম দিতে পারি G2 equals to সেমিকোলন সেমিকোলন, তাহলে দেখাবে না। দেন শো G1, G2। G1, G2, এটা কি থাই ভুল আসছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, আজকে এ পর্যন্ত থাক। ওকে। Assalamu alaikum.